बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो तुसी? उम्मीद करने तुसी बिल्कुल खरीयत नाल होवोगे। अल्हम्दुलिल्लाह असीं भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ और साडी अल्लाह के दुआ है कि सानूं वेखण वाले जिथे भी रहिंदे ने हमेशा हसदे मुस्कुरांदे रहन। ऐसे नेक दुआ और उम्मीद दे नाल असीं अपनी अज दी वीडियो दा आगाज़ करने। मैं जनाब इस वेले खड़ा वां अपने मेन रोड के उपर और यह रोड जिहड़ा है पसरूर तो सियालकोट की तरफ जाता है और तुसीं वेख सकते हो कि रोड जिहड़ा है वह ज़ेरे तमीर है और तकरीबन असा 4 माह तो रोड जिहड़ा है बन रहा है और जिहड़ी कंपनी बना रही है वो इम्तियाज़ एंड कंपनी है जिहदे जनाब सपुर्द साडा रोड किया गया। तो जनाब इन्नी सुसरवी का शिकार है रोड कि तकरीबन जगह जगह तो इसकी खुदाई की हुई है और पुट के रख दिता गया है। आवाम नूं किसी तरह की कोई भी जी है ना सहूलत नहीं और बड़ी मुश्किल के नाल आवाम जी है वो अपने कारोबार की तरफ जाती है और रोड पर जोड़े घर मौजूद ने उन्होंने भी बड़ी बुरी सूरत हाल है। लोगों का रहना मुहाल है कि इत्थे जनाब ना तो कंपनी की तरफों पानी का छिड़काव किया जाता है और ना काम के कोई तेज़ी नज़र आन रही है और इस गर्दो गबार की वजह के नाल घरां च जिहड़े बच्चे ने वो बीमार ने। तो साडी हुकूमत के अगे अपील है कि खुदारा इस रोड नूं जल्द अज जल्द जिहड़ा ना वो तमीर किया जाए और आवाम वास्ते सहूलतां पैदा कीतियां जाण। ते आओ जनाब असीं हुण चलने लोगों की तरफ ते उन्हां दी राय जानने कि लोग इस दे बारे में क्या कहते हैं। जनाब तुसीं वेख सकते हो रोड की सूरत हाल। रोड इंतहाई खस्ता हाल जिहड़ा ना नज़र आन डया और जिन्नी भी नाअहली है यह ठेकेदार की जिहड़ा रोड बना रहा और अच्छी तरह रोड नूं जिहड़ा ना वो मैनेज नहीं कर रहा और तकरीबन 4 महीने तो जिहड़ा ना रोड के उपर यही सूरत हाल जिहड़ी चल रही है। तो आओ जनाब हुण असीं तुहानूं लैके चलने लोगों की तरफ और उन्हां दी राय जानने कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जनाब तुसीं वेख सकते हो कि बहुत ज़्यादा जी गर्दो गबार है ना वो रोड के उपर नज़र आन रही है। बड़ी स्लो गड्डियां जिहड़ियां ने इत्थों दी गुजरन रही हैं। तो हुण असीं दुकानदारां दे जिहड़े ना वो राय जानने कि दुकानदार दे बारे में की कहते हैं। असीं जनाब इस वेले मौजूद हाँ रोड के उपर और लोगों की राय जानने कि लोगों का इस रोड के बारे में की कहना है। रोड क्यों नहीं तमीर हो रहा? तो यह वेख सकते हो जनाब सामने जी गड्डी आन रही है किस तरह घट्टा मचांदी आन रही है। तो ज़ाहिर है जो घट्टा है लोगों के घरों के जाना है। तो जो घर च घट्टा जाना है तो बच्चों ने बीमार होना है, सांस के मरीज़ पैदा होने ने, जल्दी अमराज पैदा होने ने। तो ज़ाहिर है हुकूमत नूं भी इस बारे में जो ना सोचना पेगा कि रोड की तमीर जी ना जल्द अज जल्द करवाई जाए। तो यह जनाब दोस्त खलोते ने तो असीं इन्हां दी राय जानने कि यह रोड के उत्तों किन्ने करावाजार ने कि रोड ना बनने की वजह के नाल। ते असीं जनाब बाबा जी उन्हां नाल गल करने। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब तुसी रोड साड़ा बन रहा है तो बड़ी खुशी की गल है कि रोड बन रहा है। तो रोड तकरीबन 4-5 माह तो ऐसा ही इल्तवा का शिकार है कि रोड के उपर काम नहीं किया जान दिया। तो तुहाडा इस बारे में की कहना मैं? वो मेरे पुत्रा छड्ड के तो नस गए ने ठेकेदारी इत्थे। अच्छा लोगों को पुट पट के सुट गए ने गड्डियां वाले दलील होंदे ने दुनिया दलील हुंदी है भाई। अच्छा घट्टा मिट्टी दुकाना वाले बीमार हो गए ने जिन्हें राही मुसाफरी जिते आते हैं इतने आके चार गाड़ियां वाले की दूजे इतने घट्टा ही चढ़े ना सानू दसन बीमार दुनिया बड़ी हो गई है। ये पता नहीं छड्ड के कित्थे टुर गए ठेकेदार। तो तुसी वज़ीर आला पंजाब नूं हुकूमत पंजाब नूं की कहना चाहते हो? वज़ीर आज़म पंजाब इत्थे सुनता ही कोई नहीं साडी आके कि वज़ीर आज़म उत्थे अपने तनखाह दा तो भी लम्मे पै रहे ने अपने डेरे। चलो जी तुहाडी आवाज़ जिहड़ी है ना उन्हां तक जाएगी। ते तुसी की कहना चाहते हो उन्हां नूं? असीं ये आने पर रोड तैयार होए मेरे पुत्रा। ठीक है जो पुट पट के सुट के ना कोई पानी चलाउण वाला हुंदा ना कोई घट्टा लोकां दी घरां चों चढ़िया तो दुकानां वाले आवाज़ार हो गए ने जी। अच्छा जी तुसां बाबा जी उन्हां दा मौकफ जाने तो असीं अगे जिहड़े दुकानदार ने उन्हां दा भी मौकफ जानने कि की कहंदे ने। यह जनाब अवैस साहब ने जी। अवैस भाई रोड बन रहा तुसीं की ये बारे च कहना चाहते हो? मेरी वज़ीर आला से प्राइम मिनिस्टर से इल्तिजा है कि जल्द जल्द इस रोड को तश्कील दिया जाए और इस इलाके के जितने मसाइल हैं फ़ौरन हल किए जाए। ये रोड काफ़ी अरसे से ज़ेर तमीर है, किसी हुकूमत ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। इसकी वजह से लोगों को ऊपर गर्द गुबार पा रही है, खांसी लग रही है, दूसरे बहुत सारे मराज पा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब जी। भट्ट साहब यह जनाब असीं हुण आए हैं मिठाई की दुकान ते यह वेख सकते हो तुसीं कि इत्थे किन्नी गर्दो गबार है रोड की वजह के नाल और तुहानूं अंदर का भी हवाल वहाने कि हर तरफ जिहड़ा ना रोड की वजह तो घट्टा ही घट्टा जिहड़ा ना नज़र आन दिया। तो साडी मोहतबाना गुजारिश है हुकूमत पंजाब अगे कि इस रोड नूं जिहड़ा ना जल्द अज
ਜਲਦ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਏ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਣਨੇ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਆਸਫ ਭਾਈ। वालेकुम सलाम जनाब, क्या ठीक हो? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਜਨਾਬ। जनाब ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? रोड के बारे जनाब 5-4 महीने हो गए ने, बहुत जलालत है, बहुत घटा उड़ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है। दुनिया बीमार हो रही है, घर घटे ने, दुकाना घटे ने। ਠੀਕ ਹੈ, क्या तो हल किया जाए जो रोड से जो बनना चलो पानी तरह जिन्नी मेहरबानी उन्होंने बहुत बहुत मेहरबानी। ਚਲੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ। बहुत जलालत है, बहुत मतलब परेशानी घटे दी। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। होना चाहिए मेहरबानी जनाब। ਆਓ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਇਹ ਘਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਘੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਮਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੌਂਕਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਘੱਟੇ ਠੀਕ। ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਠੇਕਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ SOPs ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਘੱਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਭਾਜੀ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਘੱਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਇਹ ਰੋਡ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਹੀ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਇੰਨੀ ਕਰੋੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਮਰਾਜ਼, ਸਾਂਸ ਦੇ ਅਮਰਾਜ਼, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਫਲੂ ਇਹ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਮਹਿਮੂਦ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸੁਲਤਾਨ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ? ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਘਟਾ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ? ਘਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਂਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰੌਂਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮ ਦਾ ਕਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਨਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣੀਏ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਯਕੂਬ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਪਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੇ? ਸਰ ਡਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਾਪਰ ਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਤਰੌਂਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੋਈ 1-2 ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਗਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਰੌਂਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ ਚਾੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਮੀਆਂ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹ ਰੋਡ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਗਰਦੋ ਗਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੋਡ ਦੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਜਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।